üniversitem ve Bursa Türk Ocağı adına hoş geldiniz diyorum. Tekrar ben sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Assalamualaikum, selamat datang, hormatly rektor Mırza, hormatly Kırgızstan Türkçe Vakülü, hormatly Uludağ Üniversitesi'nin studentleri, profesörleri, ağaylar eceleri, oşunda güçlü üniversite tutulan Kırgızstanlık mekanizmleri, baldarımızlar. Hepinize çok teşekkür ederiz. Hepiniz geleceğiniz geniş olsun, hepinizin geleceğiniz açık olsun. Kutmanlı günümüzler menen hurmatlı dostlarım, toğlanlarım, hurmatlı şu üniversitetin ökülleri, onların muallimleri, şunların studentler, şu yerde okuvatkan, yani iştivatkan Kırgızımın kolumlarına çok selam ederim. Merhaba sayın konuklarımız, sayın öğrencilerimiz, sayın rektörümüz, sayın değerli dostlarımız ve akrabalarımız, hepinize iyi günler diliyorum. Hepinizi selamlıyorum. Hemen tatlıcında olsa benim yalnız kardeşim oldu. Bizim ülkede 5 yurt olabilir, 4 erkek, bana benden giyinki yalnız kardeşim tatlı oldu. Tatlı Dursunbayeva benim tek kardeşimdir, kız kardeşim. Bizim ailede 5 kardeş olmuşuz, 4 erkek, bir tek kız Tatlı Dursunbayeva. O şu tatlı kendi gözü, şu törelgenden başla göz yötkün geçeyim özümü tanımıyorlar. Şu kişiyle gelinin başla, mektepte okudurgenden başla, student gezinden başla, çoğu işte kolmancılık diyor. Tatlı Dursunbayeva'nı bebekliğinden beri kendim terbiyeledim. Kendim baktım, kendim üzerine yanında oldu. Sürekli çalıştığında da sürekli yanında oldu. Hayatını kaybedene kadar beraber olduk. Kişideki yayınlarına ırga, bilge, şunday bir anam mıhtı sportsmen oldu. Anam buna 16 yaşında biz Respublikalı Karoğlu birincilikte alıp o şurada Taşkent'teki Astrovska'da tiyatral müzikla 5 yıl okuduk. Çocukluğundan beri şarkıya, dansa ve spora çok ilgisi olmuştur. 16 yaşına geldiğinde de Taşkent'teki Rostrovski Devlet Tiyatrosu'na yarışmasında ilk yer almıştır. Tatlıken adamda zamanlık yok, bu ülke daima şahit cihatrap yaylap oynayıp bilgen tatlı kaygısıdır. Tatlı Dursunbayeva sürekli neşeli, içinde kiri olmayan bir insandı. O şu Taşkent'te okuyordum de şu 17 yaşından başlayıp kino otartla başladı. Ondan sırtkarı şu Çılgız Aytmatov'un Kızılcaoğlu çalacağında 17 yaşında Asel oynadı. 17 yaşında ilk defa Taşkent'te okurken filme çekilmiş. Kızılcaoğlu Çalcağım adlı filmde ilk film olmuştur. Tatlıken benim biz 1966 yılı okumumu tükenip Kırgız Akademi Drama Tiyatrosu'nda işledim. Kırgız Drama Tiyatrosu'nda 30'dan aşık baş rolleri yarattı. Kinoda 10'dan aşık baş rolleri yarattı. 1969 yılında Taşkent'te mezun olarak Bişkek'te Kırgız Devlet Dram Tiyatrosu'nda 30'dan fazla karakteri canlandırmıştır. Tatlıken ırgaşıklığıyla ben 13 yaşında birinci oğlumda elini armap çıkardım. O şunun benim birinci akalıcım şu tatlı kardeşim oldu. İlk defa benim şarkılarımda Tatlı'nın ilgisi olduğundan dolayı ona söylemiştim. Evet, takdirde görüşündeyken buna var olduğunu, buna 37 yaş kaçıyım işledi. Kırgız Türkçülüğümüzde, jalpıda, oşol el kültürümüzde köp nerselerdi kaldırıp gitti. Biroq
menin yürekimde orutkan yaş ketip kalganında 32 yaşında kaza olup kaldı. Hayatta gördüğünüz gibi çok genç yaşında hayatını kaybetmiştir. 37 yaşında olduğu için bunun için çok üzülüyorum. Benim bana yakınlarım, şu ulu bizde ulu aktör, Süleyman Kuldu, Cana Taktüğünü eski evatağız, yine şu Türk eline, oşolar bugün uyuşturgan, Tataraka jetekçilerge, oşoları Türk soy, Doğu, uyumdun jetekçilerine çok karşılığını bildirip getirdim. Yani 1975 yıldan keyin Urkuya filmlerinin Atay İstanbul'a gelip çok iyiliklerine gitken. 1970 yılında İstanbul'a gelerek Urkuya filmini çok tanıtmıştı. Bugünkü anma töreninden dolayı Türksoy temsilcisi Sayın Rektörümüz ve tüm Bursaoğulları Üniversitesi teşekkürlerimi sunuyorum. Ben özüm Kırgız Drama Tiyatrosu'nda Eylül 6 yıldan beri aktör olmuştum. Kim aktörüm, müzikalım, kompozitörüm. Buna ben Tatlıköprü Taşkent'te okuyatkanda Tatlıköprü'nün 17 yaşında çıkan 1961 yılı 12. yılda Tatlıköprü'ne Ayvalık деген ırız çıkardım. Kendim müzik sanatçısı, şarkıcı olduğumdan dolayı 57 yıldır Kırgız Dram Tiyatrosu'nda çalışıyorum. Dolayısıyla Ay Baradat şarkısını ilk defa Tatlıköprü Dursunbayev'e yönelterek yapmıştım. Beni hurmatlı Türk dostlarım, buna bugün şurada Tataraka Ekizal kadı eşkörü geçesini ötkörü otanlar. Oşun için ben sizlerge başım deyip rahmatımdan aytan. Bugünkü anma törenimizden dolayı hepinize eğilerek teşekkürlerimi sunuyorum. Mesela azı sizlerden altınızlarga Kırgızdın bulbul kızı Kunduz Karpayeva деген uşul sizlerde üniversitede başka yerde muğalim olmuşken mesela Ayvalık degenlerinde Kunduz atkarıp versin. Oy
şu oyuncu gezet boş gerek. Bana şu karındaşıma arnap, suluğun ele suluğusu degen oyunculardan sözü bizim Kırgız Respublikasının el artisi Polat Bişinaliyev degen kin aktörümüz bolgon, oşonun sözüne yazılgan suluğun ele suluğusu. Kardeşini anladım ve Boğut adlı yönetmenimizin şarkılarını söyleyerek bunu yazmıştır. Tattülüm, atkan tanın resmanım, armandı kaytaran resmin dastanım, tepsilep düşmanım digelece tat, ak kolday safında bir maskanım, gülüsün yatkan derin tülüğünde, güldeste arnap koyan gündözüne, ay baratak canını tın boyu saktalasın elinde, cürümünde.
Bugün Turkiyaga gelgenimizge ikinci gün bolup atat. İstanbul'a gelip düşkönüz. Hazır Bursa şahrındayız. Geçe Çokmoruklu'nun Tatü'nün eskeri geçesi öttü. Joğorku dengelde kinosunu görüttük. Acirden çoğun çıkarmacılık adamlar menen joluktuk. Bana bir hazır Çınar degen kılımdı karıtkan 610 yıl bolgan çınar var eken. Kuda Taala şu bizge dağı kayrat güç berip şu çınardın tatılaka yemesi güç kuvveti bizge gelsin. Amine sen bolalı. Mınaki 2019 жылы Кыргыздын эки чоң улуттук сыймыгынын Сүймөн Кулчокморовдун 80 жылдык мааракеси Таттуу Турсунбаеванын 75 жылдык мааракеси. Бул мааракелер Кыргызстандын аймагында мамлекеттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде абдан чоң иш-чаралар менен коштолуп жасалып атат. Анан албетте бу Сүймөн Кулчокморов менен Таттуу Турсунбаеваны Кыргызстандын чегинен дагы сыртка чыгарып даңктасак жараша турган инсандар. Андыктан ошол Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен бирликте ошол Кыргыз Республикасынын Türkiye'dagi elçiligi menen birlikte Türksoy Türkiye'nin bir neçe şehirlerinde ошол эки инсанды таанытқан, аларды даңазалаган иш-чараларды өткөрүүнү пландаштырган эле. Мынакей 5 ноябрь күнү Türkiye'nin bir эң көрүнүктүү шаарларынын бири Бурса шаарында, Бурсадагы Улуудах университетинде биринчи ошол иш-чарабыз өттү. Ал иш-чарага Кыргызстандан атайын министрдин орун басары Нуржигит Кадырбеков мырза келип катышты. Улуудак университетинин ректору өзү катышты. Ал жерде
ошондой эле Кыргызстандан мынакей Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, көрүнүктүү обончу жана аткаруучу театр актёру Нуркан Турсунбаев келип өзүнүн карындашы жөнүндө Татуу Турсунбаева жөнүндө абдан бир таасирдүү сөздөрүн сүйлөдү. Мына бүгүн болсо ушул Анкара шаарындагы музыка жана көркөм өнөр университетинде ошол эле Түрксой, Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги ушул университет баягы иш бирлигинде иш-чара өтүп атат. Бүгүн дагы кадимкидей ошол биринчи сүрөт көргөзмөлөрү менен ачтык. Сүрөт көргөзмөлөрүндө мына биз азыр Сүймөнкул Чокморовдун сүрөттөрү коюлган тарабында турабыз. Тигил тарабында Татуу Турсунбаевага арналган сүрөттөр турат. Сүрөттөрдү көргөндө эле көп маалыматтарды билбеген кишилер деле алат экен. Анткени булардын театр актёру болгондугун, ушунчалык кимдин Сүймөнкул Чокморовдун маселен ушул атактуу сүрөтчү болгондугун, Татуу Турсунбаева кинодо дагы ушул театрда дагы бирдей таланттуу актер болгондугун сүрөттөрдөн маалымат алышып, кайсы бир өлчөмдө даяр болуп, андан кийин бул жерде тиешелүү кишилер баягы билдирүүлөрдөн кийин, алардын сөздөрүнөн кийин эл баягы Кызыл алма фильмин көргөнгө абдан бир даяр болуп калышат экен да. Анан Кызыл алма фильмин мындай кызыгуу менен көрүп нетип атышат. Кызыл алма фильми да өзү биздин баягы кино өнөрүбүздөгү өзгөчө bir tarixta kala turgan film al bolsa ошол Чыңгыз Айтматовдун аңгемесинин негизинде тартылып атат. Ал эми аны койгон киши ошол Кыргызстандын дагы ушул Сүймөнкул Чокморовдой, дагы ушул Татуу Турсунбаевадай өзгөчө атактуу инсаны Төлөмүш Океев. Анан Төлөмүш Окееванын үстүнө Кыргызстандын Түркиядагы биринчи элчиси, кишини тааныгандар, билгендер абдан көп. Андыктан биздин иш-чараларыбыз мындай өзгөчө кызыгуу менен өтүп атат десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан мынакей бүгүнкү Анкарадагы иш-чарабызга бир катар Анкарадагы бир катар өлкөлөрдүн элчилери келип катышып атат. Элчилердин баягы орун басарлары келип катышып атат. Bir qatar üniversitetlerden öküldörü gelip katışıp atat, kızıgı menen görüp atат. Albatta Ankara'dagı bayağı iştegen, yaşagan Kırgızlardın bir top öküldörü gelip kayradan uşul Kızıl Almany görüp olturuşat. Menimçe bu iş-çaralarыбыз özünün maksatına жетти деп айтсак болот. Дагы bir özgöçө belgilep ayta turgan nerse uşul özünün karındaşının 75 жылдык мааракесин Şu 80'ge tayap kalgan 79 yaştagı Nurkan Tursunbayev'tin atayı gelip, jakşınakay güylü güçlü gelip elge düşündürüp, kede jaşıp ketip. Al turgay oşol Tatуу Tursunbayeva birinci elge jurtka taanılgan bul Aybar Atat degen ырды özü atkarıp bергендиги да таасирлүү болуп атат. Ал эми тиги Бурсада болсо Кыргыздын ушундай алтын үндүү ырчы кызы учурда Balıkesir şаарында иштеп аткан Кундуз Карпбаева келип, опералык үн менен ушунчалык баягы жагымдуу ырдап берди. Бул дагы биздин иш-чараларыбызга өзүнүн баягы көркүн, өзүнүн түсүн кошуп атат да. Андыктан иш-чараларыбыз буюрса быйылкы ушул 19-жылдагы улуу мааракелердин Kırgızlardı sırtka tanıtуудагы birden bir özünün vazifasını ötөгөн иш-чаралар болуп атат деп коет.
Азыр мына Карабük шаарында Карабük университетинин астында турабыз. Жаңы эле бүгүн 3-чү жыйынтыктоочу Сүймөнкул Чокморов, Таттыбек Турсунбаева мыкты биздин чыган жарандарыбыздын жаркын элесине арналган иш-чаралар болуп өттү. Эң биринчи Бурса шаарында болду, Бурса университетинде, Анкарада болду. Эми мына бүгүн Карабүктөбүз. Атайын чакыруу келип, мен дагы ушу иш-чарага катышканыма абдан кубанычтамын. Мынакей бүгүн 8 ноябрь 2019 жылы ушул Залкар адамдар легендарлуу Таттынын 75 жылдыгына Залкар актер Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдыгына арналган Түрксой уюму менен биргеликте Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, Кыргыз Республикасынын Турциядагы элчилиги, консульстволору биргеликте уюштурган иш-чара соңуна жетип отурат. Мынакей иш-чара 3 шаарда өттү. Эң алгачкысы Бурсада, Бурса университетинде, кечээ күнү 7-синде Анкара шаарындагы музыка жана көркөм өнөр университетинде өттү. Бүгүн болсо мынтип Карабük университетинде иш-чаранын соңуна жетип отурат. 3 күн тең иш-чара эң жогорку деңгээлде өттү. Ошол учурдан пайдаланып, ошол иш-чараны уюштурган биринчи кезек Түрксой уюмуна, Түрксой уюмунун жетекчилигине, Кыргыз Республикасынын Түркия мамлекетиндеги элчиликке жана Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат жана туризм министрлигине терең ыраазычылык билдиребиз. Мындай залкарларды ар дайым биз эстеп турушубуз керек, элдин эсине салып турушубуз керек. Бул инсандар Кыргыз элинин мактанычы, баягы көнөрбөс дөөлөтү деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеби учурунда Кыргыз театр жана кино искусствосун дүйнөгө тааныткан ошол эки инсанды экенин жалпы Кыргыз эли билет. Мынакей Таттыбүү учурунда Кыргыз театр жана кино искусствосунда болгон 15 гана жыл эмгектенди. Бирок ошол 15 жылдын аралыгында Кыргыз театр жана Кыргыз кино искусствосуна эбегейсиз чоң салым кошуп, ошо Кыргыз элинин эсинде түбөлүк сулуулуктун, түбөлүк жаштыктын, таза адамгерчиликтин жана мыкты таланттын үлгүсү катары элдин эсинде калды. Ал эми Сүймөнкул Чокморов агабыз болсо, бул кишини ар дайым эскергенибизде биз ушунчалык кайратман, чыдамкай, анан тубаса талант экенин биз баса көрсөтүп айта алабыз. Мындан тышкары бул киши бир эле кино актер эмес, бул киши мыкты сүрөтчү болгон, мыкты спортсмен болгон, эң башкысы мыкты адам болгон. Анан ошол залкар адамдарды биз эскербесек ким эскерет? Ошон үчүн биз тирүүлөрдүн ыйык адамдык парз экен, залкарлардын залкарлыгын даңазалап муундан муунга жеткир. Ошон үчүн бул биздин биринчи кезек адамгерчилик, адамдык парзыбыз деп мен түшүнөм. Анан өзүңүздөр билесиздер, залкар жазуучубуз, дүйнөлүк жазуучубуз Чыңгыз Айтматов агабыздын театрда, кинодогу башкы каармандардын образын түбөлүктүүлүк алып келген ошол биздин Сүймөнкул Чокморов агабыз менен Таттыбек Турсунбаева экенин эч бир кыргыз баласы тана албайт болуш керек. Анан ментип дүйнөлүк аренага жаңыдан кадам шилтеп аттанып, ошол кишилердин биз Кыргыз элинин мактанычы катары алып чыгып атканыбыз бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Ошон үчүн мынакей бизге канча күндөн бери ошол иш-чаранын башында, ошол Түрксой уюмунда Кыргызстандын өкүлү Кожогелди Култегин агайга ушунчалык ыраазыбыз. Ошол киши бүт уюштуруу маселелерин баштан аяк кынтыксыз жасап, мынакей канча күн болду, мынакей ушул иш-чаранын алкагында бизге канчалаган жакшы Түркиянын сонун баягы биз көрө элек, биз биле элек жакшы жерлерин менен тааныштырып, канчалаган тарыхый жерлерде болдук. Мынакей 3 университеттин жетекчилигине, Бурса университети, кечээги мынакей музыка жана көркөм өнөр Анкара университети
бүгүн мынакей Кара Бук университетинин жетекчилигине, мугалимдер жамаатына, студенттерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей 3 күнкү жолугушуу, 3 күнкү эскерүү иш-чара кандай деген керемет деңгээлде өттү. Анан мынакей кечээинки иш-чарада ушул Кыргыз Республикасынын Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев өзү катышты. Ал киши ошол Туркия мамлекетиндеги бир топ мамлекеттердин элчилигинин өкүлдөрүн, элчилерин алып келди. Иш-чара эң жогорку деңгээлде өттү. Анан ушул Түрксой уюмунун эң башында турган Дүйсен Касейинов агайга чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби баягы барлык нерсе жетекчиден дегенде мынакей ушул Түрксой уюму аркылуу канчалаган биздин Кыргыздын залкар таланттуу инсандарынын чыгармачылыгын дүйнөлүк аренага алып чыгып атат. Мынакей ошол эле Алыкул Осмонов, ошол эле биздин Чыңгыз Айтматов агабыздыкы, ошол эле Болот Миңжилкыевдики өткөн ушул учурунда канчалаган залкар адамдардын чыгармачылыгына көңүл буруп, ушул дүйнөлүк аренага түрк тилдүү мамлекеттердин арасындагы мактаныч даңктала турган инсандарын ошол алып чыгып атканына терең ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы баса көрсөтүп айта кетчү нерсе, мынакей ошол иш-чара учурунда канчалаган ушул Туркия мамлекетинде жашап жана окуп иштеп жаткан биздин Кыргызстандын жарандары келип, ошо көздөрүнө жаш алып, ошо ата мекенинде болгон кусалыгын, ата мекенине болгон баягы сагынычын ушул биздин иш-чараларда кадимкидей кусалыгын жазгандай эле болду. Себеби мынакей ошо 3 күндөн бери ошо бизди менен кошо чогуу ээрчип, кошо кеткиси келбейт ар кимиси. Ушунчалык бизге жакшы маанай тартуулап атышатындан тышкары ушул жерге келип биз канчалаган досторду таптык, бизге канчалаган баягы кыргыз маданиятына кайдыгер эмес инсандарды таптык. Анан ошол мыкты тарыхчылар, түрк элинен чыккан мыкты тарыхчыларды, түрк дүйнөсү деген коомдук уюм бар экен. Ошолордун өкүлдөрүнө ушунчалык ыраазы болдук. Ошол илгертен ушу биз менен камыр-жумур тааныш болуп жүргөндө ушундай келип жаныбыздан кеткиси келишпейт. Ушинтип баягы бир укмуш бир жакшы маанайда кечелер болду. Кечелер жакшы маанайда уланды. Анан чексиз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Баягы атын атаса куту сүйүнөт дейт. Мисалы Нуркан агайыңыздар такай айтып калат, ушу таттуу тууралуу бир кымындай бир жакшы сөз айтса, өмүр бою кул болуп бергим келет. Ал эми таттуу тууралуу бирөө бир акарат сөз айтса, өмүр бою келишпес душманым деп ансыгандай биз ошо таттуу сүймөнкулдар аркылуу биз жакшы адамдарды таап баратабыз, байып баратабыз. Жан дүйнөбүз байып, жакшы адамдар менен ымала түзүп баратканыбызга, жакшы адамдар менен таанышканыбызга чексиз ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул жерде дагы бир баса көрсөтүп айта кетчү нерсе, мынакей өзүңүздөр билесиздер, таттуу эжеңиздердин гимни деп бул Абдылда Белековдун сөзүнө чыккан Нуркан Турсунбаев агасынын Ай баратат чыгармасы аталат да. Анан бул чыгарманы укканда биз ар дайым таттууну элестетебиз. Таттууну Ай баратат десе таттууну, таттуу десе Ай барататты элестетебиз. Бул эки баягы нерсени бири-биринен ажыратуу мүмкүн эмес да, бул ысым менен бул ырдын атын. Анан ушул чыгарма ушул жерде биздин Кыргыз операсынын алтын үндүү ырчысы, мынакей акыркы 2 жылдан бери ушул Туркия мамлекетинде ошо чоң сынактын негизинде келип эмгектенип аткан Балык Эсир шаарындагы университетте вокал сабагынан берип аткан алдыңкы мугалим болуп иштеп аткан Кундуз Карыпбаева деген алтын үндүү ырчы бар. Ошол Кундуз Карыпбаева ошо жолдун бир топ алыстыгына карабастан мынакей 3 күндөн бери ушул иш-чарага катышып, таттуу эжесин Ай барататын аткарып берип аткан эле эмне деген сый урмат. Анан ошол учурдан пайдаланып ошол Кундуз Карыпбаевага да терең ыраазычылык билдирем. Ошол чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Анан ошо Бурса шаарына биз жаңы эле келгенде ошол тиги бизди тосуп алган ошол жерде Чолпон деген ошо тиги университетте иштеген мугалим экен, бир чет окуйт экен ошол жерде. Ушунчалык ыраазыбыз ошол Чолпон айымга жана ошол жерде студенттерге, ошо кыргыз жарандары тиги иштеп аткан инсандарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол жерде мыкты Метин мырза деген менен тарыхчы адам менен таанышып кетип атабыз. Ал киши
ошо Кудай буюрса келерки жылы ошо Кыргызстанга барам деп ниет кылып турат. Мына ошентип канатыбыз жайылып түрк дүйнөсүндө таттууну таанытып атканыбыз, Сүймөнкулду таанытып атканыбыз, кыргыздын мактаныштарын таанытып даңазалап атканыбыз бул билген кишиге бул эч бир ченем менен өлчөп баягы мактанычыбызды, кубанычыбызды койнубузга батырбай турган бул чоң бир мактаныч болду. Анан айтайын дегем ошо Нуркан агайыңар ошо баягы кыргызча айтканда азыр семирип баратат, мындай айтканда жан дүйнөсүнө кубаныч батпай ошо тиги эң алгачкы жолу ушул түрк дүйнөсү белгилейт дегенде ишенип ишенбей, себеби буга чейин көпчүлүк учурда ошо таттуу темасын ошо Нуркан агайыңыздар өзү демилгечи болуп көтөрүп келатса, азыр эми ошол Маданият, маалымат, туризм министрлиги менен Түрксой уюму элчиликтер көтөрүп аткан бул өтө жакшы, кубанычтуу кабар болуп атат. Ошон үчүн жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз.